will recall two things immediately. Whenever I talk about your Chandrapati, immediate thing that comes to my mind is what my mother has told in the last few days. Your Chandrapati is always capable of doing whatever things she has got to do perfectly herself. She is very capable. She doesn't depend on anybody for anything. She always kept herself busy in anything, whatever she does. So she has been a model or example for all of us in her younger days. Another thing I want to tell you is that Chandrapati in her younger days has managed her academic periods herself. Even though in those times there was no tuition, nothing is there, she has always been academically brilliant. Right from her first class up to her PUC, I call it. In those times, PUC first started when she was just passed her SSLC. She always stood first in her class. She not only was very good, she was even able to take classes for her own students who were studying with her and help her to get through. So her academic career was brilliant. Another thing was, even in her younger days, she always do her things herself. She will not give chance for others to help her or do anything. She is a highly independent person. Another thing, she is very good in taking quick decisions. These are her main traits. And more than me, Saranga has been closer to her. It always happens like that. I might have been closer to Hema, but that is not the case. Because both of you were rebels. No, what happened? Not rebels. Smaller days, she is also independent type. I was also independent type. Perhaps we will try to control her a little bit because we are elders and all. But one thing is always there. Chandra had a lot of belief on me that I can know at the time of the birth of your father. See, at the time when she was having labor pains, believe me, she was crying from the room, not mother, mother, mother like that. She was crying, Ambi, 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 help me. I always remember these things in my life. Another thing, in her younger days, she is always following whatever she wanted to follow or whatever she feels like following. I told you, isn't it? Yeah. I'll give you an example. For example, she was studying in a Christian school. They used to pity her morning, early morning. She used to go around 8:15, taking a small tiffin box at tiffin, and she used to walk about 5 miles to reach her school. She there, of course, we never bothered about what she was taught and all. She used to come in the evening, finishing all, just as soon as she enters into the house, she will start praying for Christ. And whatever prayers they were taught in the school, she will start following. She will always do jabam, she will worship God and all. She will refuse to obey even Hindu lords. Being very highly sensitive about all these things, my son Saranga used to criticize her, tell her, don't do all these prayers yourself. Even your Jayam party used to criticize her. But the thing is, she won't bother. She will sing all Jesus songs, which I have put you in the background and showed you. Yeah. So her life was like that. We had very pleasant days in our early childhood. I always remember now, as every old fellow always recalls her past. Even though we were not very rich at that time, even though we were just able to meet her once only, our earlier times are very peaceful and happy in one way or the other. Nowadays, we don't have time to meet each other because each have got their own problem, own difficulties. But in spite of it, I think we have got a unity of mind which always brings us together whenever we are anybody is in a crisis. I always wish her a very long, happy life with all of you. She loves you all, particularly Amrit. She is very fond of you. I know that. She loves you all. She loves all around her. So I wish you would all give a good time and should be very happy. Thank you. எனக்கு சந்திரானாலே என்ன ஞாபகம் வருதுன்னாக்கா அவளுடைய கமாண்டிங் கேரக்டர். கல்யாணம் ஆன புதுசில் எல்லாரும் சொல்லுவான், சந்திரா
she'll keep people in grip. அதாவது அவ சொன்ன கேட்குற மாதிரி சொல்ல கேட்குற மாதிரி நடந்துப்பான், அவளும் சொன்னது செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அதனால எனக்கு என்னன்னா உள்ளுக்குள்ள எங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன பயம், சந்திரா எதாவது சொல்லிட போறாளா, சந்திரா கிட்ட பாட்டி கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை, ஆனா சந்திரா கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் முதல்ல கல்யாணம் ஆன உடனே. ஆனா அதெல்லாம் டிஸ்ப்ரூவ்டு. ஏன்னா ஷி வாஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப எங்கள் கூடலாம் சந்தோஷமாக இருந்தா. எனக்கு ஆச்சரியம் என்னன்னா, நான் பேங்க்குக்கு போயிட்டு இருந்ததுனால எங்கள் ஆற்றுக்கு வந்திருக்கும் பொழுது நான் என் துணியை எடுத்து எங்கேயாலும் ஒழிச்சு வச்சுருப்பேன், அவெல்லாம் எடுத்து துவைக்கக்கூடாதுன்னு கட்டில் கடியில் எங்கேயாலும் ஒரு கூடையில் போட்டு வச்சுருப்பேன். பார்த்தா எடுத்து துவைச்சுப்பேன். என்ன சந்திரா நீ போய் இதெல்லாம் துவைக்கிற அப்படின்னாக்கா, ஏய் ஆஃப்டர் ஆல் என்ன நான் நீலாம் ஒன்று அப்படின்வா. ரெண்டாவது பாட்டி சொல்லுவான், எனக்கு சந்திரா எப்போ வரப்போறான்னு காத்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னா. என்னன்னா ஒரு சம்மருக்கும் வந்து 1 மாசமா 2 மாசமா இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப துணி துவைக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, அயன் பண்ணி கொடுக்கறது மாத்திரம் இல்லை, அவளுக்கு பட்டன் தைச்சு கொடுக்குறது, எல்லாம் ஆம்பளை பசங்களா இருந்ததுனால அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளோ காரியம் பண்ணுவான். பாட்டிக்கு ரொம்ப ஒத்தாசையா இருப்போம். சின்ன வயசுல என்ன பண்ணா அன்னைக்கு தெரியாது. ஏன்னா என் கல்யாணம் ஆன வரைக்கும் எனக்கு அவளை பத்தி ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா என் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா நிறைய பாட்டி சொல்லி கேட்டிருக்கேன். சந்திரா வந்துட்டா எனக்கு யானை பலம் வந்துடுறது, ஏன்னா அவள் அவ்வளோ வேலை ஒத்தாசையா இருக்க எனக்கு கூட அப்படின்னு. நான் வந்து ரொம்ப கல்யாணம் முடிஞ்சு 2 வாட்டி 3 வாட்டி போயிருக்கேன் நான் காரைக்குடிக்கு. அப்போ இந்த பசங்க 2 பேரும் எங்களுக்கு ஜூஸ் வாங்கி கொடுப்பா, வெளியில் கூட்டின்னு போவா, கோவிலுக்கு கூட்டின்னு போவா என்ன. ஆனால் சந்திரா மொத்தம் எங்கேயுமே வர மாட்டான். ஏன்னா வீட்டு வேலை அவளுக்கு தலைக்கு மேலே இருக்கும், அசையவே மாட்டான். நான் அதனால பெங்களூருக்கு கூட்டின்னு வந்து ஒரு வாட்டி 1 மாதம் வச்சுட்டு இருந்தேன் நான். அந்த சமயத்துல தான் அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன எங்கே போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாளோ அங்கெல்லாம் கூட்டின்னு போயிருக்கேன். இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் சந்திரா வந்தாக்கா ரொம்ப மெயின் சப்ஜெக்ட் என்ன தெரியுமா, உனக்கே சர்ப்ரைஸ் ஆகும். அவ அமிர்தா பற்றி பேச ஆரம்பிச்சாள்னாக்கா நான் வந்து முடிச்சுருக்கேனா கேட்டுருக்கேனான்னு அவ 1 வாட்டிக்கு 2 வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். ஏன்னா அவ்வளோ நேரம் அமிர்தாவை பற்றி தான் பேசுவோம். அவளுக்கு அமிர்தான்னா உசுறு. முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா ஆனந்தை பற்றி, ஆனந்த் எது பண்ணாலும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவான், ஆனந்த் எது பண்ணாலும் நல்லது பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு பேசுவான். இப்போ ஆனந்தை பற்றிலாம் ஏன் பேசுறது இல்லை அப்படின்னு நினச்சினேனாக்கா, ஓஹோ எல்லாரோடையும் சூப்பர் சீட் பண்ணிடுறது அமிர்தா. அதனால அமிர்தா என்னெல்லாம் பேசினா, என்னெல்லாம் விளையாடினா, என்னெல்லாம் இருக்க சொல்லி கம்பல் பண்ணுறா அப்படின்றது தான் அவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக மனசில் இருக்குது. அதனால அமிர்தா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பொண்ணு இவ்வளோ பெரிய வேலையை எடுத்துட்டு, இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு பண்ணுறதுன்றது எனக்கே ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. ரெண்டாவது பாட்டிக்கு நீ நிஜமாக சர்ப்ரைஸோ சந்தோஷமும் ரொம்ப ஒரு இது கொடுப்ப நீ அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சீரியஸ் குட்டியா இருக்கச்சே ஒரு மாசம் குழந்தைய 2 மாசம் குழந்தைய அப்போ பால் பாட்டிலில் கரைச்சி வச்சுட்டு கமலா நான் அவனுக்கு தலானிலாம் அந்த மேலே மெல்லிஸ் தலானிலாம் இருக்கும், அதை போட்டு நான் வச்சுட்டு நான் மற்ற கரையெல்லாம் சந்திரா அவன் குழந்தைய பார்த்துக்கோ, நீ நான் வேலையெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன், வேண்டவே வேண்டாம், நான் கூடவே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நான் எப்படி பழக்கிறேன்னு பாருன்னுவான். அதே பழக்கத்தையே நான் வந்து அவனா ஏந்து நடக்கிற வரைக்கும் அதே பண்ணின்றதுனால அதனால சந்திராவெல்லாம் நாங்கள் வந்து எப்போ வி எக்ஸ்பிரஸ் அவர் கிராட்டிடியூட் டு ஹர். ஹாப்பி பர்த்டே டு சந்திரா. நான் பேச நினைக்கிறது எங்கள் உறவினர்களிலும் சரி தெரிந்தவர்களிலும் சரி பல பேருக்கு தெரியாதது சந்திரா என் தங்கை அக்கா அல்ல என்பது. சிறு வயதினில் இருட்டில் எங்கு சென்றாலும் சந்திராவை தான் துணைக்கு அழைத்து செல்வேன். சந்திராவை என் அக்கா என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்து வந்தார்கள். நான் வேலைக்கு சேர்ந்த பின் முதன்முறையாக வேலூர் வரும்போது சந்திராவுக்கு ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்கி வந்தேன். அவளது கல்யாண பரிசாக ஒரு HMT லேடிஸ் வாட்ச் வாங்கி வந்தேன். அந்த காலத்தில் முதன்முறையாக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு கிடைப்பதற்கு அரிதான வாட்ச் அது. இதையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் சந்திராவுடன் எங்களுக்கு உள்ள மதிப்பும் மரியாதையும் எடுத்துக்காட்டினார். சந்திரா ஒரு டைனமிக் பர்சன், ஒரு தலைவிக்கு இருக்க வேண்டிய அத்தனை குணங்களும் உடையவள், குடும்பத்தில் பொறுப்பும் அக்கறையும் நிறைந்தவள், பாசமுள்ள சகோதரி, தனது அபிப்பிராயங்களை வெளிப்படையாக கூற பயப்படாதவள், அவள் பல்லாண்டு வாழ
அக்கா சந்திரா, உனக்கு இன்னைக்கு 70 வயசு ஆறுதுன்னு நினைக்கிறச்சே என் மனசு வந்து உனக்கு ஒரு 18 வயசும் எனக்கு ஒரு 15 வயசையும் பின்னோக்கி போயிட்டு பட்டாம்பூச்சி பறக்கிறது சிவசங்கரி கதை மாதிரி. அப்ப நீ இப்ப பாட்டு இரும்பு திரு வைஜெயந்தி மாலாதான் அவ்வளோ அழகு. கட்ட பின்னல் ஒல்லியா கலர்ஃபுல்லா பயங்கர ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்படி இருப்ப. ஸ்கூல்ல நுழைஞ்சா நீ ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் பாடம் எடுத்துட்டு இருப்ப. இங்கிலீஷா உணர்ந்து கட்டுவ, ஸ்டைலியா பயங்கர ஸ்டைலு, பட்டாம்பூச்சி செயின், காதில் வந்து அம்மா வந்து உனக்கு வந்து பெரிய குண்டா இருக்கிற ஒரு ஜிமிக்கி வாங்கி கொடுத்துருந்தா. நானும் ஒரு அம்மாவும் ஓரமாக நின்று உன்னை பார்த்து விருந்திருக்கோம், அட்லீஸ்ட் பொறாமையும் பட்டிருக்கோன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ தெரியல சந்திரா எனக்கு அக்கான்னு உன்னை ஓடி வந்து கட்டிட்டு நீ என்ன அழகா இருக்க, இவ்வளோ கட்டிக்காரியா இருக்க, எனக்கு அக்காவா வச்சிருக்கேன்னு சொல்ல தெரியல. இப்போ வந்து மனசு இப்போ சொல்லணும் போல இருக்கு. சந்திரா உன்னை கட்டிண்டு எப்பேற்பட்ட கெட்டிக்காரி நீ, எல்லா விதத்துலையும் நீ எங்கேயோ இருக்கணும். அப்படி இருக்க நீ வந்து எப்படி இருந்த தெரியுமா என் கோபுரமா என் மனசுல. இவ்வளோ டேலண்ட், இவ்வளோ இது. மேத்ஸ் சொல்லி கொடுப்பேன், கட 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 கடன்னு மேத்ஸ் உன்னையே தான் நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்போ கடைசியில் மார்க் என்னவோ 0 தான் வரும். அப்போ நீ திட்டி பேப்பரை கொடுன்னு நான் ஓடி ஒடிஞ்சு அம்மாட்ட சப்போர்ட் பண்ணி உன்னை திட்ட வச்சிருவேன். இதெல்லாம் நம்ம இளம கால இது. உன்னுடைய கல்யாணத்தில் நீ அழகாக அந்த ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீ நின்னதும் நீ ஆனந்த இது பண்ணதும் எல்லாம் என் மனசில் அப்படியே என்னைக்குமே நீ சூப்பர் 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 அக்கா. என்னோட அக்கா ரமா இருந்தால் உன்னை பற்றி என்ன இவ்வளோ அன்பாக சொல்லியிருப்பான். என்னோட மனசு ஃபுல்லாக கடவுள்கிட்டையும் பாபாட்டையும் நீ நன்னா இருக்கணும், நல்ல உடம்போட நல்ல ஹெல்த்தோட நன்னா இருக்கணும். ஆனந்த் வந்து இப்பேற்பட்ட ஒரு இது நிகழ்ச்சியை பண்ணி என்னோட மனசில் இது ரொம்ப நாளாக வச்சுருந்ததை சொல்ல வச்சதுக்கு ரொம்ப 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 ஆனந்துக்கு தேங்க்ஸ். அமிர்தா, பசு, இவா எல்லாருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸு. உன்னுடைய சந்திரா உனக்கு என்னுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கு. Here I'm going to give you all a surprise by my presence there for a good occasion which falls on the 19th of April, and I'm sure it will be a pleasant surprise to the person who is receiving us, because it leads us all to nostalgic remembrance with the young ones bubbling out with full energy. And this is the birthday occasion for the mother who is 70 years old now, for the children, and who can take all the occasions of their memories down the lane. And so wish them all a happy occasion to be together, and we'll all enjoy a good occasion. சகோதரி சந்திராவுக்கு என் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். என் சகோதரி என் மீது மிக்க அன்பு உள்ளவர். அவள் இல்லாவிட்டால் நான் இப்படி ஒரு நல்ல மனிதனாக உங்கள் முன் நின்று பேசிக் கொண்டிருக்க முடியாது. சிறிய வயதில் எனக்கு படிப்பில் அவ்வளவு நாட்டம் இல்லை. பள்ளிக்கு செல்ல மிகவும் படுத்துவேன். என்னை அழைத்து பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று தானும் என் கூட இருந்து பள்ளியில் விட்டு வீட்டுக்கு வந்தது பாடம் கற்பித்து, பள்ளியில் நான் பசி என்று அழுதபோது அங்கு எனக்கு உணவு கொண்டு வந்து கொடுத்து, இந்த மாதிரி எனக்கு நல்ல ஆசாராகவும் தாயாகவும் இருந்து நான் இன்று ஓரளவு அறிவு பெற்றவனாக இருப்பதற்கு என் அன்பு சகோதரி தான் காரணம் என்பதை நான் மிக்க பெருமையுடன் கூறிக்கொள்கின்றேன். எங்கள் குடும்பத்தில் அழகு, அன்பு, அறிவு என்றால் சந்திரா என்பது பொருள். சந்திரா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சகோதரி மாதிரி, சந்திரா எனக்கு வந்து எல்டர் சிஸ்டர் மாதிரி. அப்புறம் உடனே சந்திராவை பத்தி ஒண்ணு சொல்லணும்னா, ஷீ இஸ் a very straightforward person. மனசுல இருக்கிறத பட்டுன்னு வெளில சொல்லிடுவான். அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் வந்து குக் பண்றேன்னா அது காரணம் சந்திரா தான். ஷீ இஸ் மை குரு. அது மட்டும் இல்லாம சந்திரா பத்தி பேச நிறைய இருக்கு, டக்குன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு வரமாட்டேங்கிறது. தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் என்ற பழமொழி உண்டு. சந்திரா போன்ற ஒரு அன்பு சகோதரியை பெற்ற எனக்கு அதே மாற்றி சந்திரா போன்ற சகோதரியை உடையான் உலகத்தில் எந்த கஷ்டங்களுக்கும் அஞ்ச மாட்டான் என்று பழமொழியை மாற்றி சொல்ல தோன்றுகின்றது.
என் அன்பு சகோதரியின் 70வது பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். அவள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து 100 வயதை எட்டி நீடூடி வாழ்ந்து பெரும் புகழ் அடைய வேண்டும் என என் அன்பு தெய்வமாகிய ஆண்டாளிடம் பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன். அதே மாதிரி ஐ லவ் சந்திரா வெரி மச். சந்திரா, ஐ வாண்ட் டு விஷ் யூ மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே. நீங்கள் நீடோடி உடம்பு ஒன்றும் இல்லாமல் நன்னா இருக்கலாம் சந்திரா. நீங்கள் எல்லா ஃபேமிலிக்கும் அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்குங்களே, உங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது. சந்திராக்கு 70வது பர்த்டேனா ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்ச்சியாக இருக்காது. அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அமிர்தாவுக்கு ரொம்ப நான் அமிர்தாவை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். ஷி இஸ் டன் ரியலி எ கிரேட் ஜாப். ஒரு பார்ட்டி மேலே இவ்வளோ அஃபெக்ஷனேட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆனந்த், வசுமதி, அமிர்தா 3 பேரையும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தோன்னா சந்திராவை பற்றி சொல்லணும்னா சுருக்கமாக சந்திரா என்ன சொல்லலாம்னா, சந்திராட்ட இருக்கிற பெரிய பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. என்னன்னா ஷீ இஸ் எ வெரி வெரி பாசிட்டிவ் லேடி. நம்ம யார் என்ன பிரச்சனைகள் எதுன்னு கிட்ட போய் சந்திராட்ட பேசணும்னா நிச்சயமாக நம்மளுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சந்திராட்டேருந்து கிடைக்கும். அடுத்தது சந்திரா ரொம்ப வெரி வெரி அஃபெக்ஷனேட் லேடி. ஏன்னா சந்திராவுடைய இன்னர் ஆர்ட் எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும். ஷீ இஸ் வெரி அஃபெக்ஷனேட். பசங்க மேலே பாசத்தை நான் வேற எந்த அம்மாவும் இவ்வளோ பாசம் வச்சு நான் பார்த்ததில்லை. அது மாதிரி எங்கள் மேலே எல்லார் மேலேயும் அவருக்கு ரொம்ப வெரி அஃபெக்ஷனேட் லேடி. அது என்றைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சந்திராட்ட கொஞ்சம் பேசி பழகினவங்க சந்திராவை என்றைக்குமே மறக்கவே முடியாது. அது மாதிரி சச் எ கிரேட் பர்சன். எனக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு 2 அம்மா இருக்க முடியாது. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு நிஜமாவே 2 அம்மா. எங்கள் அம்மா ஜெயலட்சுமி ஒன்று, இன்னொன்று சந்திரா. ஸோ நான் சந்திரா பற்றி சொல்கிறதா நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம். பட் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சந்திரா இஸ் ஏ கிரேட் லேடி. அவ்வளோதான். சார் அடுத்து லக்ஷ்மி பேசுவோம். ஹலோ சந்திராக்கா, ஹாப்பி பர்த்டே. எங்கள் நாத்தனா ரொம்ப கிரேட் உமன். அவள் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அன்பாக இருப்பாள். அவளை பற்றி சொன்னால் நிறையா சொல்லலாம். ரொம்ப அவள் குழந்தை மேலாம் ரொம்ப அன்பு, எல்லாத்தையும் ரொம்ப அன்பாக இருப்பாள். Chandra, many more happy returns of the day. Your 70th birthday, my most favorite attai. So whenever we think of my attai, I always remember Chandra attai, because we used to spend happy times with Chandra attai and leave and vice versa also. Chandra attai used to come to Chennai and Chinna vayasla paathu irukka. See, Chandra attai enakku adhe nabam varudhu. PhD பண்ணும்போது நான் ரொம்ப நாள் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். நான் PhD முடிக்கவே முடியலன்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, மோதிரம் போட்டுக்கோ, 3 மோதிரம் நீங்கள் சொன்னீங்க. நான் இமீடியட்டாக போட்டுட்டேன். போட்ட உடனே இமீடியட்லி I was able to complete my doctorate within no time. நீங்கள் சொன்னீங்க கொஞ்சம் டிலே ஆனால் கூட you will definitely complete. நீங்கள் தான் எனக்கு அந்த motivation, you want to motivate me. So in fact thank you. In fact நான் டாக்டர் முடிக்க உடனே நீங்கள் further you will have very good time in terms of your job, man. ஏன்னா ஜாப் கூட இன்ஃபேக்ட் தியானம் சார் பழைய ஜாப் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மா டிஸ்கட் யுவர் பிளேஸ். அப்புறம் இமீடியட்டாக ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்ல வேலை கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். நீங்கள் சொன்னேங்க கரெக்டாக சொன்னேன், கரெக்டாக வச்சுருந்தேன். அதான் நல்லா forget that incident. I just want to tell again. Dear Chandra, many more happy returns of the day. ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் கொடுப்பீங்க நீங்கள். எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண மாதிரியே இருக்காது உங்களோட பழகும்போது. என்னமோ சின்ன வயசுலேருந்து தெரிஞ்ச மாதிரி ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களோட பழகிறது. have taught a lot to me regarding ஜோசியம் ஆகட்டும், இல்லை எதுவாக பர்சனலாக ரொம்ப ஒரு கவுன்சிலர் மாதிரி will guide. And I'm very happy to be a part of your family. And உங்களோட blessings வேணும் எங்களுக்கு என்னைக்குமே, அதுதான் we require. Thank you Chandra. And happy to see Anand Anna, Amrita in our house with Vasumani. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதே மாதிரி நம்ம எப்போவுமே ஒரு எல்லா கெட் டுகெதர் எவ்ரி இயர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு I just pray for that. Happy birthday again Chandra. Thank you.
எல்லாம் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸில் எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் உங்களோட கைடன்ஸ் பிரகாரம் இதெல்லாம் போட்டுருக்கோம். ஸோ நானும் இது திடீர்னு ஞாபகம் வருது, சரி சொல்லலாமேட்டு அமிர்தா சார் கூப்பிட்டு இங்கே சொன்னேன். Happy birthday to you. Anand, you have done a great job in organizing this very sweet moment. I am personally indebted to you, Perima, that you have guided me with your right advice at the right time. Madhu, you have been a great support to me. I wish you all a very happy and peaceful life. Thank you. Hi Peri, நான் பயங்கர சர்ப்ரைஸ் அவனுக்கு. இந்த ஈவெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 1 மாசமோ 2 மாசமாவோ we are organizing. அது உங்ககிட்ட உனக்கு தெரியாம நாங்க இது சர்ப்ரைஸா பண்ணோம்னு சிந்து பேரவி ஜனகராஜ் மாதிரி எவ்வளவு கஷ்டப்படும் தெரியுமா உனக்கு. அப்புறம் டாக்கிங் அபவுட் யூ, பெரியமானாலே you are a very very strong person, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். With all the ups and downs you had faced in your life, you still continue to be very cheerful and livelyங்கிற இந்த ஒரு குவாலிட்டி என்னை எப்பவுமே என்னை வியக்க வைக்கும். I wish I have this quality of yours. நானும் நீயும் நிறைய விஷயத்துல அதுல ஒண்ணு அடிச்சுக்கவே முடியாது. ஒன்னாலே ஹேண்ட்பேக் இல்லாம இருக்க முடியாது, என்னாலே ஹேண்ட்பேக் இல்லாம இருக்க முடியாது. கரெக்டா? அப்புறம் உன்னை பத்தி வேற என்ன சொல்றது சொல்லு. நான் காரைக்குடிலாம் உன்னோட இருந்திருக்கேன். we had a very nice time. எங்க காலத்துல அத்தனை கல்யாணத்துக்கும் you have helped us so much. and எந்த ஒரு பிரச்சனையாலும் உனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணா ஒரு சொல்யூஷன் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். நீ அடிக்கடி சொல்வ, ஏய் எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணு, நான் உனக்கு கைட் பண்றேன்னு. இந்த மாதிரி யார் எவ்வளவு பேர் இந்த மாதிரி சொல்லுவா சொல்லு. ஸோ தட் யூ ஆர் தேர் ஃபார் அஸ் டு கைடுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அது. அந்த ஸோ ஃபைனலி எங்கள் வீட்டு கிரண் பேடியே, ஜோதிட சிரோன்மணி, ஜெம்ஸ் ராணி, ஜெயலலிதா, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. ஹாவ் அ வெரி பீஸ்ஃபுல் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் லைஃப். பாய் பெரி. ஹாய் பெரியமா, எப்படி இருக்க? ஹாப்பி பர்த்டே. எனக்கு பெரியமா ஞாபகத்துக்கு வந்தது வெரி இன்டெலிஜென்ட், போல்ட், அஃபெக்ஷனேட், கேரிங் சொல்லிட்டே போகலாம். பட் இப்போ எனக்கு டைம் இல்லை அந்த வீடியோவில் ரொம்ப நாளைக்கு உன்னை பற்றி பேசுறதுக்கு. பட் என்ன நான் சொல்லி விரும்புறேன்னா உன்னுடைய பிளெஸிங் ரொம்ப தேவை எங்களுக்குலாம். கண்டிப்பா உங்க பிளெஸிங்ஸ் எங்களுக்கு கொடுக்கணும். கண்டிப்பா உங்களை மீட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. கண்டிப்பா மீட் பண்ணுவோம். We all pray God for your long life. Thank you. Happy birthday Peri. Happy birthday. 70 years ஆயிடுச்சு உனக்கு. நம்பவே முடியல ஆக்சுவலா. Happy birthday Chandra. என்ன சொல்றது? You are still young at heart. அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். பெரியமா அப்படினா ஆக்சுவலா எனக்கு பெரியமா இன்ட்ரோ듀ce ஆனது when I was around more than 5 years old நினைக்கிறேன். I have never been to your காரைக்குடி house. பட் நிறைய சொல்லிருக்கா அம்மா ரொம்ப அழகா இருக்கும் வீடு அப்படின்ட்டு. பெரியமா நான் பார்த்தது பரோடா ஸ்ட்ரீட் மாடியில், அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. நீ எனக்காக ஒரு செட் ஆஃப் ப்ளூ கலர் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் வாங்கி வந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்ட்டு நான் ஹக் பண்ணி வாங்கி கொடுத்தேன். ஸோ அதை நான் ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் நான் ரொம்ப ஒல்லியா இருந்தேன், எனக்கு அது பத்தலை. அண்ட் அஸ் அ டோக்கன் ஆஃப் மெமரி நான் அதை வச்சுட்டு இருந்தேன். மற்றபடி பெரியமா அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சன், ரொம்ப ரொம்ப டிட்டர்மின்ட் பர்சன். எனக்கு பெரியமா அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் பில்லர்ஸ் ஆஃப் த ஜிபி ஃபேமிலி. எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ பெரியமாட்ட பேசினா ரொம்ப மனசு நன்னா இருக்கும். தட் இஸ் த ஃபேக்ட். அண்ட் பெரியமா அப்படின்னாலே நந்து அப்படின்ற ரிப்ளை தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். அவ்வளோ இதுவாக கூப்பிடுவேன் நீ ஆசையா. அண்ட் எனக்கு நான் பெங்களூர்ல இருக்கறச்சே எனக்கு நீ ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்த. உங்ககிட்ட பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப எங்கள் அம்மாவை நான் மிஸ் பண்ணாமல் நீ என்னை பார்த்துட்டேன். நான் ஆக்சுவலாக உங்ககிட்ட பேசும்போது எங்கள் அம்மாட்ட பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும். உங்கள் ஆத்துக்கு இருக்கச்சே ஐ ஹேட் அ வெரி கிரேட் டைம். நிவியும் வச்சுண்டு நீன்னு பாவம் நாங்கள் சிரமப்படுத்தினோம். பட் ஸ்டில் வி ஹேட் அ கிரேட் டைம். அண்ட் வேற என்ன சொல்கிறது பெரியம்மாவை பற்றி? ஒரே லைன் தான் பெரியம்மா. We all love you a lot actually. We love you and I wish that you live a very happy and a peaceful life. The rest of your life shall be very peaceful and very happy and be the same you are. யாருக்காகவும் மாத்திக்காத, இதே மாதிரி எனர்ஜெட்டிக் பெரியமாவா இரு கடைசி வரைக்கும். ஹாப்பி பர்த்டே சந்திரா பெரியமா. உங்க இது மூலமா வாழ்த்துறதுல ரொம்ப சந்தோஷம்.
எனக்கு நந்துவோட பெரியமானாலே மனசில் நிற்கிறது வந்து உங்களோட அந்த சிரிப்பும் அந்த இன்வைட்டிங் அந்த ஃபேஸ் தான். நாங்கள் நிறையா வாட்டி உங்கள் காலத்தில் வந்து தொந்தரவு பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் அந்த 2-3 மணி நேரம் வரைச்சு ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்கள் அந்த கம்யூட் கூட தெரியாமல் வந்து பார்த்துட்டு இருந்துட்டு போகணும்னு ஆசையாக இருக்கும். அண்ட் உங்களை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்கேன் நந்து, உங்களோட வாழ்க்கையில் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் அனுபவிச்சிருக்கேன்னு, எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கேன்னு. I think that is நீங்கள் really has been an inspiration. நந்து அண்ட் அவர் சிஸ்டர்ஸில் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாகவே இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஃபைனலி நந்துவோட பெரியமா அப்படின்னு ஒன் வேர்டில் சொல்லணும்னா அவரோட சிரிப்பு அண்ட் அந்த ஃபேஸ் தான். அதை எப்பவுமே நீங்கள் வச்சிருக்கணும். அண்ட் உங்கள்கிட்ட வாழ்த்துறதுக்கோட மோர் வி சீக் யுவர் பிளெஸிங்ஸ். அண்ட் இவ்வளோ தூரம் பெரியவாளாக இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். Happy birthday, Chandratha. Wishing you a wonderful birthday with all wonderful memories. I have really fond memories of all the times you've spent, the travels you've done. One of the most enterprising atheists, and here's wishing to you and many more years. Happy birthday. Hi Chandratha, very happy birthday on your 70th. And you are one of my most favorite atheists and very kind and very adaptable. You can talk to anybody from any generation. So we wish you many more happy years to come. And you make very good bhajis every time we come together. So here's to many more years. Action. A very happy birthday to you, Chandratha. This is a wonderful idea, and You should not tell wonderful idea. cut. See, my most memorable period was again during Shaker's marriage. Nanu Madhu, we used to look like twins, and Chandratha Bangalore was Anand Madhu. We had a good experience of walking all through the road, and then that time JP Nagar was a very isolated area. It was just the corner of Bangalore. I used to always have an interest of going and visiting my old house. And Anand Madhu, we visited almost the 640 நம்ம வீட்டில் இருந்தோம். அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு it was just isolated place. நாங்கள் போயிட்டு திருப்பி வரும்போது there was a dog which was following us till the temple. And these are all days we used to always remember. Whenever we used to have a get together, we used to always explore something new during our younger days. And அதுக்கு காரணம் வந்து Chandratha always used to send Anand and Madhu during their holidays to Chennai or Bangalore. We used to have very enjoyable days during our younger days, and those days won't come back again now if we think years after. That's why always whenever I think of Chandratha, I always think of her independence which used to give to her children also, so that in fact Anand and Madhu were in fact more independent and they were more close with us in fact during our younger days. Otherwise I cannot forget those days. I am also in fact 43. When I always think of my younger days, I always remember Chandratha as a person who always used to give a lot of scope in my development also, especially in Chinna vayasla paathendirukkan. And in fact she used to be very, like, what do you say, she used to be like a counselor in my difficult times also, especially and in fact when I got married, she said through astrology she will get a very good wife and you will have a very good future. So Chandratha always used to encourage, and astrology used to be always a motivating factor which used to always bring into picture. So that's also one other thing which I would like to say or highlight. And in fact during Madhu's stay in Bangalore in 87, Appi Chandratha used to always come, and I still remember my birthday Urvati Chandratha and Upli Mama was also there during my essay, and that photo still I have with me. In fact, where Chandratha, myself and Upli Mama used to be there in my birthday. It's very rare that Chandratha and Upli Mama being there for my birthday, because at Chinna vayasla I used to always like celebrating birthday in a grand manner. And in fact, I was in 88. I still remember where Chandratha and Upli Mama were
sitting next to me in my birthday. There's a very rare photo which I still have, but I can't remember it. So I don't even set it through mail. Also one thing that I would like to say. So, yeah. Great. அப்புறம் கடைசியாக சில வார்த்தைகள் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். அடுத்து நிஜமாவே வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் நிஜமாவே ஆனந்த் வசுமதி பண்ண ஜாப் இருக்குது பற்றியில் சந்திராவுடைய 70வது பர்த்டேவை இவ்வளோ வெல் ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணது வந்து நிஜமாவே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். இதில் சின்ன பொண்ணான அமிர்தா பண்ணது ரொம்ப நம்ம நிறையா அப்ரிஷியேட் எல்லாருமே நிஜமாவே அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திராவை இவ்வளோ நாள் ரொம்ப கூட இருந்து ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டாக ரொம்ப மது இருக்கான் இல்லையா, மதுவே நான் இது வந்து சந்திராவுடைய பர்த்டே தான். ஆனால் சந்திராவுடைய பர்த்டேவாக இருந்தாலும் சந்திராவோட கூட இருந்தவர்களை பற்றி நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அதனால தான் இதை சொல்கிறேன். மதுவும் சந்திரா மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டாக கூட இருந்து சந்திராவை பார்த்துட்டு இருக்கான். இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்கள். ஸோ ரியலாக நான், லக்ஷ்மி, சீதர், லதாமணி எல்லாரும் நாங்கள் எல்லாருக்கும் சந்திராவுக்கு மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே.